औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर नसीर कालो हाज़र CNP न्यूज़ तो। दोस्तों, तुसां भी देखिया होएगा, सुनिया भी होएगा, मैं भी देख रहा सुन भी रहा, लेकिन मुसीबत यह आ कि असी मीडियम तबका दे लोग असी कुछ कर तो सकते नहीं हाँ, सिर्फ सोच ही सकने हाँ, देख ही सकने हाँ और बड़ा छाल मारांगे तो कुछ बोल सकने थोड़ा बहुत। दोस्तों, तुसां चंद दिन पहले देखा होना कि साडी पंजाब हुकूमत ने इश्तिहारात की बारिश कर दी। तमाम अखबारात नूं 60-60 पेज के इश्तिहारात मिले और मेरा ख्याल है कि ये दुनिया के अंदर सब तो टॉपर जड़े हैं ना इश्तिहारबाजी च वो साडी पंजाब हुकूमत रही है। और ਇਹਦਾ नाम मरियम साहब का गेम्स बुक वर्ड्स गेम बुक जरूर आना चाहिए और आ भी शायद गया हो। दोस्तों, इस तो इलावा साडी गवर्नमेंट रोज़ रोने रोंदियां ने, मरकजी भी सूबाई भी, साडे कोल पैसे नहीं है। और खसूसन जदों मुलाजमीन नूं तनख्वाह या पेंशन का मामला आउंदा उदों इन्हां कोल वाकई पैसे नहीं होंदे और हकीकतन रो रहे होंदे साडे कोल पैसा नहीं है। लेकिन अगर वो वजीरां दियां तनख्वाहां, मुशीरां दियां तनख्वाहां, MP MN ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਤਾ ਉਮਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਸ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮੱਦ 'ਚ ਫਜ਼ੂਲ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ। लेकिन पैसे नहीं है तो किदे वास्ते नहीं है? गरीब और मीडियम तबका जड़ा ईमानदार है, खसूसन ईमानदार मुलाजमीन जड़े ने उन्होंने वास्ते बहुत बड़ा मसला है कि इस तनख्वाह ना उन्होंने गुजारा नहीं हुंदा और वो बेचारे मजबूर होंदे ने करप्शन की जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान का करप्शन के नाम दे विच तुसीं अगर दुनिया के करप्ट तरीन मुल्कां देखो तो उहदे च भी पाकिस्तान का नाम माशाअल्लाह ऊपर आ रहा, नाउज़ बिल्ला। और दूसरे नंबर पर जमहूरीयत अगर देखी जाए, जमहूरीयत भी असी 6 दर्जे डिग्रेड हो गए हैं, होर थले आ गए हैं। क्यों? क्योंकि जदों वो लोग अपने एस्टीमेट करते हैं या अपना ये काउंटर करते हैं, काउंट करते हैं उन्होंने जोड़े मैरिट्स ने या उन्होंने जोड़े है क्रैडिट्स ने, तो उनके असी लोग दिन ब दिन थां नूं जा रहे हैं ना कि कभी तां नूं आ जाइए। दूसरी तरफ मेरा प्यारा वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उन्होंने प्यारी प्यारी जी 50-55 बंदियां की कबीना, उन्होंने कोई बंदा जो बोलता वो कोई गल करता कि महंगाई खत्म हो गई है, महंगाई खत्म हो गई है। वो खुदा दे बंदे महंगाई तो तुहाडे वास्ते खत्म हुई है, साडे वास्ते तो नहीं हुई। साडे वास्ते तो महंगाई दिन दिन वध रही है। और वही चीज़ जी मैं अक्सर कहना कि जी चीज़ सानू आम हालात 5 रुपए की मिलती सी या 10 रुपए की मिलती सी, वो दूनी कीमत रमजान शरीफ च आके मिलती। महंगाई कितों खत्म हो गई है? दूसरे नंबर पर आ कि महंगाई सिर्फ इन्होंने वास्ते खत्म हुई है जड़े मुक्तदर हल्के ने या मुक्तदर लोग ने या अच्छी अच्छी पोस्टां पर बैठे ने, जो गरीब गुरबा ने, मीडियम तबका वे, सफेद पोश लोग ने या खसूसन ईमानदार मुलाजम जड़े ने, उन्होंने वास्ते तो निरा अजाब बनया। बिजली के बिल ला लो, तुसी गैस के बिल लगा लो, तुसी एरा वगैरह बिल लगा लो, कोई चीज़ खरीदने उत्ते गवर्नमेंट के टैक्सेस जड़े ने, टैक्सेस सारे मैं भर रहा, मेरी पाकिस्तानी कौम भर रही है, लेकिन टैक्स अगे जमा होंदा कि नहीं होंदा वो गवर्नमेंट रोई जान डी। साडे कोल पैसे नहीं है, साडे कोल पैसे नहीं आ रहे, कर्जे ते कर्जा लई जान डे ने साडे मोढियां दे उपर। साडी पूरी कौम दे अज जिहड़ा बच्चा पैदा होंदा 2 ਲੱਖ रुपया कर्जा, 2 ਲੱਖ तो भी शायद ज्यादा लैके तो पैदा हो रहा, लेकिन इन्हां दे मौज मेले खत्म ही नहीं होंदे। अपनियां हुण तुसीं ये देख लो कि एक मैं तुहाडे तजजिया करके सामने रख दिना कि असी कित्थे आ और जिहड़े तरक्की याफ्ता मुल्क ने वो कित्थे ने। तुसीं साडे नाल देख लो, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क आ, 1.5 अरब के करीब उन्हां दी आबादी है। चाइना साडे बिल्कुल नाल दीवार दे खड़ा, उनकी आबादी भी तकरीबन 1.5 अरब के करीब आ। और दोनों मुल्कां दी वजीर जिन्ने ने माशाअल्लाह वजीर आजम, वो एक दे 29 ने एक दे 30 ने।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਪੀਐਮਡੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਪੀਡੀਐਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ 100 ਸੀ, ਯਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 50 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਫੀਰ ਕਾਹਦੇ ਚ ਹੋਏ ਆ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਚ, ਜਮਹੂਰੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਚ, ਇਖਲਾਕੀਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਚ, ਔਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਚ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲੱਥੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਬਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਏ ਤਰੱਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਚ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਚ, ਬਦਨਾਮੀ ਚ, ਔਰ ਜਮਹੂਰੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਚ, ਅਖਲਾਕਿਆਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਚ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੀਨ 1.5 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਇੰਡੀਆ 1.5 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਉੱਥੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਚ 29 ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਚ, ਔਰ ਚੀਨ ਚ 29 ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚ 30 ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ 25। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 50 ਹੁਣ, ਬਲਕਿ 50 ਪਲੱਸ ਨੇ, 50 ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਪੀਡੀਐਮ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 100 ਸੀ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 3-4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ 'ਚ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਿਰਫ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1976 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਾਊਦੀ ਰਿਆਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ $3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਰਿਆਲ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 3 ਰਿਆਲ ਦੇ, ਸਾਊਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਲ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਰਿਆਲ $1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ 3 ਸਾਊਦੀ ਰਿਆਲ $1, ਪੌਣੇ 4 ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, 3 ਨਹੀਂ, ਪੌਣੇ 4 ਰਿਆਲ ਅਮਰੀਕਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੌਣੇ 4 ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਰਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ $1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 16 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ $1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ $1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਲੱਥੀ ਆ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਤਜਰਬਾਤੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੰਡੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜਦੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਰੇਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਸਦਰ ਆਏ ਸਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਯੂਕਰਾਈਨ ਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਹ ਫਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਣ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਸਦਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ को दुआ करो, मैं भी कर रहा। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की इज्जत और इन्हों की
ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੀਏ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।